بھاری جرمانے اور چالان ٹرانسپورٹرز کے لیے بن گئے وبال جان۔ فیصل آباد ڈویژن میں گڈز ٹرانسپورٹرز اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے۔ گڈز کیریئر منی مزدار گڈز اور کنٹینرز ایسوسی ایشن کی دوسرے روز بھی ہڑتال۔ کہتے ہیں کہ گاڑی سڑک پر نکالتے ہی ڈرائیور پر FIR ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم گاڑیاں نہیں چلا سکتے، ہمیں کاروبار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے۔ منی مزدار اور گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال۔ فیصل آباد کی سبزی منڈی کی رونقیں ماند، سامان کی ترسیل مکمل نہ ہو سکی۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے، آڑتی بھی پریشان۔ پھل اور سبزیاں مہنگی فروخت کرنے پر مجبور۔ کہتے ہیں کہ 5 کلو فروٹر کی قیمت میں 300 روپے تک کا اضافہ ہو چکا۔ یہی صورتحال رہی تو مہنگائی کو قابو نہیں کیا جا سکے گا۔ اوور ٹیکسنگ میں ٹریفک پولیس نے قانون شکن عناصر کا گھیرا تنگ کر دیا۔ گزشتہ 13 روز کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 14,498 چالان، مجموعی طور پر 3,02,60,000 روپے سے زائد کے جرمانے کر دیے۔ بغیر ہیلمٹ 12,194 موٹر سائیکل سواروں کے چالان، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 2,43,000 روپے کے جرمانے بھرنا پڑے۔ ٹریفک پولیس جھنگ کا بھی قوانین توڑنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ رواں ماہ اب تک مجموعی طور پر 6,899 چالان کر دیے۔ خلاف ورزی پر 2,02,13,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ سنگین خلاف ورزیوں پر 200 سے زائد مقدمات بھی درج کرائے گئے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں کھلے گٹر خطرہ جان بننے لگے۔ گیس لیکیج اور الیکٹرک شارٹ سرکٹ سے بھی حادثات کا خدشہ۔ نگرانی کرنے والے CCTV کیمرے غیر فعال یا موجود ہی نہیں۔ مریضوں، تباداروں اور عملے کی زندگیاں اور خطرات سے دوچار۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ماتحت ہسپتالوں کو مراسلہ انسانی زندگی محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ CO ہیلتھ فیصل آباد کی گھریلو مصروفیات اور خرابی صحت۔ ڈاکٹر شہباز ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے سے قاصر۔ ڈپٹی کمشنر نے سیکریٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو خط لکھ دیا۔ ڈاکٹر شہباز کو تبدیل کر کے نیا CO ہیلتھ تعینات کرنے کی سفارش۔ فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ سے متعلق اہم پیش رفت۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، باسا اور PHA کو لوکل گورنمنٹ میں منتقلی کی تیاری۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے عبوری شیڈول آف اسٹیبلشمنٹ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ واسا فیصل آباد بھی سرکار کا کماؤ پوت بننے لگا۔ نومبر میں نادہندگان اور دہندگان سے 39 کروڑ کے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ واسا کے عادی نادہندگان کے خلاف بھی سخت کارروائی۔ سیوریج اور واٹر سپلائی کے 313 کنیکشن منقطع کر دیے۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ثاقب رضا کو MD واسا فیصل آباد کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ سہیل قادر چیمہ کو ہٹائے جانے کے بعد MD واسا کی سیٹ خالی تھی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کا بوگس ادائیگیوں کی روک تھام کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ تمام محکموں میں چیک سسٹم کی ڈائریکٹ ادائیگیاں روک دی گئیں۔ پنجاب بھر میں کانٹریکٹرز کو ادائیگیاں آن لائن کی جائیں گی۔ AG آفس کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹنٹ دفاتر کو عمل درآمد کروانے کے لیے ہدایات جاری۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کے والد کا انتقال۔ سید گلاب مرتضیٰ کی وفات پر حلقہ احباب کی تعزیت کے لیے رہائش گاہ پر آمد۔ گلخانی کل دوپہر 1 بجے ڈیرہ رجوع سعادات پر ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے قائدین سمیت ملک بھر سے سیاسی شخصیات کی آمد متوقع۔ پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے پر ٹرانسپورٹر دھڑوں میں تقسیم۔ پبلک ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ منی مزدہ ایسوسی ایشن کا انکار۔ فیصل آباد، جھنگ، ڈوبا ٹیکسنگ اور چلیوٹ میں مسافر گاڑیاں رواں دواں۔ وزیر ٹرانسپورٹ میرال اکبر خان کی طرف سے ٹریفک آرڈیننس 2025 پر عمل درآمد روکنے کی یقین دہانی۔ وزیر ٹرانسپورٹ میرال اکبر خان کہتے ہیں کہ آرڈیننس میں رد و بدل کیا جائے گا، ٹرانسپورٹرز کے مطالبات پورے کریں گے۔
ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के बयान के बाद क्या सराहियां दम तोड़ गईं। समाजी राब्तों की साइट एक्स पर अपने बयान में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बार फिर पूरे पंजाब में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल महकमे रेलवे के लिए सूदमंद साबित। सड़कों पर गाड़ियां बंद हुईं तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का जमे गफीर, टिकट काउंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। लाहौर समेत दीगर शहरों को मुसाफिरों की बुकिंग में इजाफा, बेशतर ट्रेनों की बुकिंग फुल हो गई। पंजाब हुकूमत का आम आदमी को बेहतर से बेहतर सेहत सहूलियात का मिशन। सरकार ने फैसलाबाद डिवीजन में बुनियादी मराकज़ सेहत की हालत बदलने की ठान ली। BHUs की रिवैम्पिंग स्कीमों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर। फैसलाबाद के 85 BHUs की रिवैम्पिंग के लिए 94 करोड़ की मंजूरी। टोबा टेक सिंह 10, झंग और चिन्योट के BHUs के लिए 12 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर। ट्रैफिक हादसात में बरवक्त तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू स्टेशन की तामीर का फैसला। सतियाना में रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन की तामीर पर 1 करोड़ 88 लाख रुपए लागत आएगी। बचियाना में रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन की तामीर पर 1 करोड़ 87 लाख रुपए लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद 6 माह में रेस्क्यू इमरजेंसी स्टेशन पर काम मुकम्मल करेगा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की नोक पलक मजीद संवारने की तैयारी। 50 लाख रुपए की लागत से प्लेटफॉर्म की तामीर और बहाली का फैसला। हुकाम ने रेलवे हेडक्वार्टर से इजाजत मांग ली। जदीद तकाज़ों पर मबनी सहूलियात फराहम की जाएंगी। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली बिना मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। सेनेट की नशिस्त इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। ये पहला मौका होगा कि फैसलाबाद से बेक वक्त 4 सेनेटर्स मुंतखब हुए। सिटी 41 से गुफ्तगू करते मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा कि एतमाद करने पर क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को बिला मुकाबला कामयाबी पर मुबारकबाद। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा के वालिद का इंतकाल पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत। मोहसिन नकवी की जानिब से सैयद हसन मुर्तज़ा से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। पंजाब के तालीमी इदारों की डिजिटल निगरानी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर मशकों की हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और CCTV कैमरे लाजमी करार। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा के लिए हार्डशिप कैटेगरी के तहत ट्रांसफर राउंड ओपन कर दिया। हार्डशिप कैटेगरी में तलाक, खुलाक, बेवा, जिस्मानी माजूरी शामिल, मेडिकल, वेटलॉट, सिंगल पेरेंट और शादी के बाद खातून उस्ताद की दूसरे जिले या मकाम पर तैनाती के केसेस भी शामिल हैं। असातिज़ा हार्डशिप ट्रांसफर के लिए 13 दिसंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट के सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से तनख्वाह ना मिली। वजीर सेहत के 2 दिन के ऐलान के बावजूद तनख्वाहें जारी ना हो सकी। सफाई अमला भी 1 माह की तनख्वाहों से महरूम। घर का चूल्हा जलाने के लिए मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह का जिले भर में गटरों के ढक्कन लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास ढक्कन लगाने का चीफ अफसरान को टास्क सौंप दिया गया। वलीद उस्मान गुजर ने कहा कि शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज देना हमारी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस में बिजनेस एक्सपो। तलबा ने मुनफरिद बिजनेस आइडियाज़ और स्टार्टअप पर मबनी स्टॉल्स लगाए। प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर शाहिद इकबाल, हेड बिजनेस स्कूल GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहसिन बशीर और दीगर असातिज़ा ने विजिट किया और तलबा के काम को सराहा। गाड़ियों के शौकीन फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वेस्ट केनाल रोड पर J12 का फ्लैगशिप स्टोर खुल गया।
فلیگ شپ سٹور پر چمچماتی گاڑیاں شہروں کی توجہ کا مرکز، ڈائریکٹر آپریشنز جے ٹور عباد جمال، نیشنل سیلز مینیجر خبیب کریم قریشی کی خصوصی شرکت۔